नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर आज हूँ 21 एप्रिल चलतु खबर उपर नजर पकेबा ता पूर्व आपण मैंने जिलार नाम लिखि दिंतु। प्रथम खबर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा 2026 लगी प्रस्तुत आरंभ होती आज विधिवत भाव रथ खल विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा लगी रथ निर्माण कार्य होती। गतकाली अक्षय तृतीय अवसर श्रीमंदिर तीन बाड़ू पूजा पंडा सामंत मैंने आसी आज्ञामाल विजय कलापर रथ काम अनुकूल होती। आज कर्ती सेवक मैंने फांसी काठ को काटी तुम्ब निर्माण करेंगे। रथ निर्माण प्रथम पर्यायर तीन रथर चक लगी तुम्ब प्रस्तुत कर तुम्बर बिंध कर चक निर्माण कर 12 फुटिया धौरा काठ को ब्यारिकेड घेराई रखा जाइतिला। श्रीमंदिर पुरोहित राजगुरु एवं शास्त्रीय ब्राह्मण माने वनजोग विधि रे पूजा संपादन करथिले। तंत्र विधि अनुसार महाकाली मंत्र पूजित होइतिला कुराड़ी। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर पिला प्यांट रे प्रधान शिक्षक बिछुआती पुराई देवा मामला कार्यानुष्ठान। जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक कालियापाणी सारुआबारी स्कूल प्रधान शिक्षक हीन कार्यकलाप चाकरी निलंबित होईची। सुकिंदा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वासुदेव देहुरी को निलंबन करिसेंती। गत 17 तारिख रे दंड देवा नारे पिला प्यांट रे बिछुआती डाल पुराई देतिले प्रधान शिक्षक। एते 10 रु अधिक छात्र गुरुतर होइतिले। अभिभावक मैंने यह जानिया पर स्कूल फाटक आगे धारणा करते आज प्रधान शिक्षक को निलंबित कर जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत कले राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसी पहुंचती ओडिशा रे इस्पात सहर राउरकेला गस्तर अछंती। प्लानेटोरियम म्यूजियम उद्घाटन करेंगे। विकासमूलक प्रकल्प शुभारंभ करेंगे। राउरकेला 1 प्रकल्प अधीन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक जनजाति संग्रहालय यह प्रेक्षालय उद्घाटन करेंगे। कोयल नगर विशाल पार्क छेन कॉलोनी प्लानेटोरियम शुभारंभ करेंगे सूचना मिलूची। एथिरे लक्षाधिक लोक भिड़ जमाइथिबा देखा मिली। राउरकेला समेत विभिन्न स्थान में 3000 अधिक छात्र छात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करेंगे सूचना मिलूची। विमान बंदर पड़िया प्राय 10,000 छात्र छात्री बसिबार व्यवस्था कर जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रभाव आसंता 23 तारिख जाए राज्य में लगी उत्ताप एने कि गुड़गुड़ी थरुची सारा ओडिशा। 13 शहर तापमात्रा वृद्धि पाई पूरा पाखे 42 डिग्री खरा सेपटे उत्तर प्रदेश रेकर्ड भांगी 45 डिग्री। तबे एप्रिल मास ताती भांगुथिबारु शिक्षा वर्ष आरंभ प्रभावित होईछि पिलांक पाठ पढ़ा। एपटे स्कूल अंगनवाड़ी कॉलेज संपूर्ण बंद रही। आज 3 दिन पर्यंत स्कूल छुट्टी। समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त बेसरकारी स्कूल गुड़िक 23 तारिख पर्यंत बंद रहे बोली सूचना मिली। एपटे कहुई आहरी 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइपरे। परवर्ती खबर पहलगाम आक्रमण किछि सीमा केवल उल्लंघन करने उचित नुहे भारतीय सेना जारी कला पोस्ट। पहलगाम आतंकी मामला 26 जन जीवन जाइतिला। एहार जवाब रे भारत 7 मई को ऑपरेशन सिंधुर अभियान आरंभ करथिला। तबे प्रथम वार्षिक पर्व भारतीय सेना एक गुरुत्वपूर्ण पोस्ट शेयर करिछि। भारतीय सेना कहिछि जेतेबेले मानवतार सीमा लंघन करा जाए सेतेबेले प्रतिज्ञा निर्णायक होइथाय। एप्रिल 22 तारिख 2025 मसिया वैषण्य सुंदर उपत्यका हठात चित्कार एवं बारूद परिपूर्ण होता कारण आतंकवादी माने धर्म पचारि जन जन को गुली मारी। पहलगाम सुरक्षा कड़ा करने प्रति स्थान में क्यूआर कोड लगे। पार्वतीय अंचल काम कर लोक टैक्सी ड्राइवर खचर चलाउथुवा एवं लोकों को एक क्यूआर कोड दिखाई बेकर आई कार्ड भली झुलाइक गूगल लेंस द्वारा स्कान कर व्यक्तिर सविशेष मोबाइल तथ्य देखिपारे। परवर्ती खबर केदारनाथ को मोबाइल मना। उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ कपाट आसंता काली खोलिबो। या पूर्व मंदिर परिसर मोबाइल बैन करिছে मंदिर कमिटी। मोबाइल फोन नहीं केदारनाथ जीवे नहीं कारण केदारनाथ रे रील्स टू आरंभ कर फोटो उठाइबा पई प्रबल भिड़ जमुची जहाफल भक्त माने दर्शन करिबारु वंचित हेउचंती। तेणु संपूर्ण एथर केदारनाथ को मोबाइल मना। एप्रिल 22 तारिख सकाळ 8 रे खोलिबो मंदिर। तबे गौरीकुंड बाबा केदारंकर डोली जीवा आरंभ होईची। केदारनाथ कपाट खोलिबा बेले को श्रद्धालु पहुंची सारिथिबे। एप्रिल 22 नवेम्बर 11 जाए केदारनाथ कपाट खोला रहे बोली कुहा जाउची।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋବାଇଲ ଛାଡି ଆସିଥିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ତାଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ସ୍କର୍ପିଓ କାର ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯୁବକ 3 ଜଣ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଛାଡି ଆସିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଯାଉଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସାଙ୍ଗର ବିବାହ ସମୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 3 ହଲୱାନି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁଣି ରୁଦ୍ରପୁର ଫେରୁଥିଲେ, ହେଲେ ରୁଦ୍ରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଛାଡି ଆସିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣି ରାତି 12ଟାରେ ସ୍କୁଟିରେ ବସି ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ହଲଦ୍ୱାନି। ଆଉ ସେଇଠି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଝି ଆକାଶରେ ଆତଙ୍କ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ କି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଆଉ କେହି କେହି ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫ୍ଲାଏ 91 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ହୁବଲି ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଏ 91 ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହୁବଲିରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପାଗ ଖରାପ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଅବତରଣ କରିନଥିଲେ ପାଇଲଟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଝି ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିଲା ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲା ବିମାନଟି। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ କାହାର କାମ କରୁନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଥରୁଥିଲେ କଣ ହେବ କଣ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦିନ 3ଟାରେ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା ଆଉ 4:30ଟାରେ ମଧ୍ୟ ହୁବଲିରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟ ନଦେଲେ ତାଲିକାରୁ କଟିଯିବ ନା, ବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିବ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ଭୋଟ ନଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାଁ କଟାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ମାଲଦା ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କେରଳ, ଚେନ୍ନାଇ, ସୁରଟରୁ ଲୋକମାନେ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୋଟ ନଦେବେ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଭୋଟର କାର୍ଡ କଟାଯିବ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କେରଳ, ଚେନ୍ନାଇ, ସୁରଟ ଭଳି ସହରକୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିକି ଏବେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏଭଳି ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ 2ରୁ 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଆହୁରି ଖରା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଜନଗଣନାରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରବଳ ଖରା ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଖରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଏବଂ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିନା ନ ଖାଇ କେବେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଥରିଲେ ଆପଣ ଛାଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ନ ବଢିବା ହମରୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଇରାନ ଜାହାଜକୁ ଆମେରିକା ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ ଦରର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଏବେ $4.19 ବା 4.6% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, $94.57 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଆମେରିକା ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଦର ପିଛା $4.6 ବା 5.5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ $88.45 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ତୁଳନାରେ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକର ପାଗଳାମୀ, ଗଛରେ ଚଢି ନାବାଳକ ପ୍ରେମିକର ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ। ଅନୁଗୁଳ ସହର ଅମଲାପଡାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲା ପ୍ରେମିକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗତକାଲି ନାବାଳକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେହିଭଳି ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ପଡିଆଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କଲା ପ୍ରେମିକା, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଜୀବନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆଡାମ ମାଡକାମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ପଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ଗାଁରେ ଆସି ସେଠାରେ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା ଭୋଲ୍ଟେଜ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ମିଳିଛି, ଗଛରେ ଚଢି ନାବାଳକ ପ୍ରେମିକର ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ପଛରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମାଗଣାରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରାସନ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ଛଡାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏପରିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 23ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସରକାର ଦେବେ 23ତମ କିସ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଲା 2,000 ଟଙ୍କା। ଏ ମଧ୍ୟ ପିଏମ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ 23ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଏବେ ଆସିବ ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 23ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଆସିବ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ତାରିଖ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ନଭେମ୍ବର, ତାପରେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏସିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ କି, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ୟାସ ଆଉ ମହଙ୍ଗା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇରାନରୁ ଆସିବ, କୌଣସି ଲୋକ ଭୟ ହେବାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉ ଆମ ପରିବାରରେ ରୋଷେଇ ବଜେଟ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଏଭଳି ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରି ଆସିବ କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ମହିଳାକୁ ପେନସନ ଘୋଷଣା। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କି ବଡ ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 40,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟୁତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସାର ଅଭାବରେ ଜଡିତ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାମରେ ଗ୍ରାହକ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢୁଛି। ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 40,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ 300 ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବିମାନକୁ ମିଳିଲା 10ଟି ନୂଆ ରୁଟ୍। ଏନେକି ବଡ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ନୂଆ ରୁଟ୍କୁ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଜୟପୁର, ପୁନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତିରୁପତି, ସୁରଟ ଭଳି ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସାମିଲ ଅଛି। ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଏଏଆଇ ସହିତ ଏବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୁକ୍ତି ହେଉ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଚାଲିବ। ଆମେରିକାର ସତ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ୱାର ଆସେଟ ଭାବେ ଗଣାଯାଇ ପାରିବ। ଏକ ବଡ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକା ଭର୍ସେସ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବଢୁଛି ଆହୁରି ଯୁଦ୍ଧ। ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଜଡିତ ହେବାର ସନ୍ଦେହ। ଚୀନ ଠାରୁ ଇରାନ ମିସାଇଲ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ଆମେରିକା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଧରିଦେଲା। ଇରାନ ରାଗିଗଲା। ଏବେ ବଡ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଣାପୋଡ ବଢିଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୁକ୍ତି ହେଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଚାଲିବ। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଓଆର ଆସିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗଣାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇରାନ କହିଛି ଏହା ସମୁଦ୍ର ଡକାୟତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଧାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର 23 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 4 ଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିପୁଳ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଚାରି ଧାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଲୋକ ନେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି କେଦାରନାଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 23 ଏପ୍ରିଲ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ କପାଟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାମୋଲି ପୋଲିସ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଯେମିତିକି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ବଡ ଘୋଷଣା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ଜନଗଣନା ଚାଲିଛି। ଜନଗଣନାରେ ସମସ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ, 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସେପଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସଚଳ ଇନକମ ଜିରୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ମାତ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।